एवरीवन वेलकम बैक टू माय एमएस एजुकेशन क्लास। तो आज रे क्लास रे हमें क्लास 10th रो हिस्ट्री रो फर्स्ट चैप्टर को देखिबा। पूरा आराम से भल भाव शुणु। पूरा गप भाया मु आपण मानकर पूरा लास्ट पर्यंत जी भी शुणे निश्चिंत भाव में आपणकर पूरा भाव में मन रहिबो। पूरा गप भाया शुणा माने इतिहास ही गप। तेणु जदि आपण केवल माने बहुत जन कौन करते माने बहुत डरी जाती जोटा कि इतिहास भूगोल को, किंतु एगुड़ाक बहुत सहज आपड़ जदि टिके भी माइंड देकी शुणुंट बारंबार निश्चिंत भाव में पूरा गप भाया आपणकर मन रही जीव। तेणु गांधीजी विषय आपड़ तो अल्प बहुत समस्ते जानी थे। गांधीजी ये कि आपण आम मनकर कौन ना जातिर पिता। तेणु से तांकरी विषय ही आपणकर फर्स्ट चैप्टर टी रही। तो क्लास 10th रो फर्स्ट चैप्टर जोटा कि इतिहास भारतीय जातीय आंदोलन गांधी युग। प्रथम पाठ कौन रही ना भारतीय जातीय आंदोलन रे गांधीजी आविर्भाव। ताहले गांधीजी आविर्भाव विषय आम पढ़ा। तापर से कौन कौन करथिले तांको जीवन विषय आम जानिबा। कौ कौ सब आंदोलन रे से जोग देइथिले, आम भारत को केमिति स्वाधीनता आनिथिले, तांकर अवदान कौन थिला, तो केबे से जन्म होइथिले, केबे से तांकर माने तांकर विवाह होइथिला, ये सब जिनस विषय आम पुंखानुपुंख जानिबा। तेणु चलंतु डेरी न करी स्टार्ट करबा आज वीडियोटी। तो फास्ट देजी आपण पृथ्वी इतिहास पृष्ठ रे जो केते जन विशिष्ट व्यक्ति नाम उल्लेख अछि सेमानंग मध्यरे महात्मा गांधी हेउचंती अन्यतम। आपण मानकर जदि नोट्स दरकार अछि ताहले निश्चित भाव में कमेंट करंतु। मु नोट्स मध्ये आपण मानक सहित शेयर करबी। जातिर पिता महात्मा गांधी केवल भारत इतिहास नुहे समग्र विश्व रे जने जननायक भाव में परिचित। भारतीय राजनीति रे महात्मा गांधी प्रवेश भारतीय स्वाधीनता संग्राम रे एक नूतन अध्याय सृष्टि करता। तेणु माने महात्मा गांधी प्रवेश भारतीय स्वाधीनता संग्राम रे गोटे कौन करथिला ना नूतन अध्यायर सृष्टि करिथिला। यही महान पुरुषों पूरा नाम थिला आपण समस्त जानिथिबे। महात्मा गांधी पूरा नाम हेउछि मोहनदास करमचंद गांधी। तो समस्त जानिथिबे। आपण जेतेबेले अक्टोबर 2 तारिख रे गांधी जयंती आपण पालन करते तांको विषय रे आपण भाषण दउथिबे, तांको विषय रे बहुत सारा डाटा कलेक्ट करुथिबे, सब जिनस जानिथिबे से केबे केते मसिया रे जन्म होइथिले, कौन करथिले। तेणु तांकर पूरा नाम हेउछि मोहनदास करमचंद गांधी। आउ से 1869 ख्रीष्टाब्द अक्टोबर 2 तारिख रे गुजरात रो पोरबंदर नामक स्थान रे से जन्म ग्रहण करथिले। तो मन रोजी मसिया गुड़ा को भल भाव में मन रखिए, यही गुड़ाक ही आपणकर एग्जाम रे आसीबो। तेणु महात्मा गांधी पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। आउ से केबे जन्म ग्रहण करथिले ना 1869 मसीह रे कौन करथिले ना जन्म ग्रहण करथिले। 1869 मसीहा अक्टोबर 2 तारिख रे जन्म ग्रहण करथिले। आ केउठारे जन्म ग्रहण करथिले ना गुजरात रो पोरबंदर नामक स्थान रे से जन्म ग्रहण करथिले। आपण जानथिबे गुजरात रो पोरबंदर नामक स्थान रे से जन्म ग्रहण करथिले। आउ से केते मसीहा रे तांकर स्त्री नाम जानथिबे कस्तूरबा। तेणु से कस्तूरबा को केते मसीहा रे विवाह करथिले ना 1882 मसीहा रे से तांकर माने तांकर स्त्री जे कि कस्तूरबा को से विवाह करी थिले। केते मसीहा रे ना 1882 मसीहा रे। तेणु जन्म होइथिले केबे ना 1869 मसीहा अक्टोबर 2 तारिख रे। आउ विवाह केबे करथिले ना 1882 मसीहा रे। आई होप कि एतिकी आपणकर दीटा डेट बहुत भल भाव में मन रही जाइथिबो। तो नेक्स्ट देखिबा कस्तूरबा को समस्ते श्रद्धारे बा बोली संबोधन करथिले। ब्रैकेट रे जो गुड़ाक दउची से गुड़ाक भल भाव में देखिबा, कारण कस्तूरबा को समस्ते कौन डाकुथिले श्रद्धारे बा बोली डाकुथिले। ताऊ गांधीजी समस्त राजनैतिक कार्यकलाप रे से तांको सहित रहिथिले एवं बहुत थर बंदी मध्य होइथिले। तांकर स्त्री मध्य माने राजनैतिक कार्यकलाप रे तांको सहाय्य करथिले। एथिरो हमें जानि पारुचे। तापरे कौन हेतिला से केबे बारिस्टरी पढ़िया पई इंग्लैंड यात्रा कले ना 1888 अक्टोबर मासरे गांधीजी बारिस्टर पढ़िया पई इंग्लैंड यात्रा कले। केते मसिया रे 1882 मसिया रे विवाह कले।
1882 ମସିହାରେ ସେ ବିବାହ କଲେ। ଆଉ 1888 ମସିହାରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ବାରିଷ୍ଟରୀ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କେଉଁଠିକି ଗଲେ ନା ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କଲେ। 1891 ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆଇନ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ପରେ ସେ ବାରିଷ୍ଟର ଭାବରେ ରାଜକୋଟ ଓ ବମ୍ବେରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ। କେତେ ମସିହାରେ 1891 ଜୁନ୍ ମାସରେ। କେବେ ନା ଜୁନ୍ ମାସରେ ସେ ଆଇନ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ପରେ ସେ ବାରିଷ୍ଟର ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାରିଷ୍ଟରୀ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ କେତେ ମସିହାରେ ନା 1888 ମସିହାରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବାରିଷ୍ଟରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତ ବାରିଷ୍ଟରୀ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେ 1891 ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆଇନ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରି ସେ ବାରିଷ୍ଟର ଭାବରେ ରାଜକୋଟ ଆଉ ବମ୍ବେରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ। ତ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ ନା ରାଜକୋଟ ଆଉ ବମ୍ବେ। କେତେ ମସିହାରେ ନା 1891 ମସିହାରେ। ତ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କେବେ ଯାଇଥିଲେ ନା 1888 ମସିହାରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ 1891 ମସିହାରେ ସେ ତାଙ୍କର ପାଠ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଆଉ ରାଜକୋଟ ଆଉ ବମ୍ବେରେ ତାଙ୍କର ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିନେଲେ। ଏତିକି ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନା ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା ଜଣେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା। ମନେ ରଖିବେ, ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା ନାମକ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଓକିଲ ରୂପେ ଏକ ମକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ନାଟାଲ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ। କେଉଁଠିକି ଯାଇଥିଲେ ନା ନାଟାଲ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା। ତ ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା ନାମକ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ନା କ'ଣ ନା ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନ। ତ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଓକିଲ ରୂପେ ସେ ମକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ କେଉଁଠିକି ଯାଇଥିଲେ ନା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ନାଟାଲ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଗୋଟେ ଜାଗାର ନାଁ ହେଉଛି ନାଟାଲ। ତ ସେ ନାଟାଲ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ। କାହାର ମାନେ ଓକିଲ ହିସାବରେ ନା ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା ନାମକ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଓକିଲ ରୂପେ ସେ ମକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ନାଟାଲ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଇ ହୋପ୍ କି ବୁଝା ପଡ଼ିଥିବ। ଦେନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କେଉଁ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ମାନେ କେମିତି ଦେଖା ହେଉଥିଲେ ତାର ଚିତ୍ରଟି ଦେଇଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ସେଠି କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଇଂଲଣ୍ଡ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ତ ସେଠି ଇଂରେଜମାନେ ହିଁ ରହୁଥିବେ। ତ ସେମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଗୋରା ଗୋରା ଥିବେ। ତ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ତ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ଯୋଗୁଁ କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଫ୍ରିକୀୟଙ୍କ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କ'ଣ ଥିବେ ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଆପଣ କଳା କଲର୍ର ଥାନ୍ତି ଟିକେ। ତ କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଫ୍ରିକୀୟଙ୍କ ସହ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କାମ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ତ ସେଠି ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଥିଲେ। ସେଠାରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଭୋଟ ଦାନ ଅଧିକାର ନଥିଲା। ତ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସେଠାରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଭୋଟ ଦାନର ଅଧିକାର ନଥିଲା। ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ନିର୍ବାଚନ କର ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ନା ନିର୍ବାଚନର କର ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତ ସେମାନଙ୍କ ବସତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ସ୍ଥାନ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ରାତି 9ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ମାନେ ରାତି 9ଟା ବାଜିଲା ପରେ ସେମାନେ କେବେ ବି ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନଥିଲେ। ମାନେ ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ସେ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ରେଳଗାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରୁନଥିଲେ। ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବା ସେକେଣ୍ଡ ଆମର ଯେଉଁ ଏସି ରହୁଛି କିମ୍ବା ସ୍ଲିପର୍ ରହୁଛି, ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକରେ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ। ମାନେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର କୋଠରୀରେ ରେଳଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରାହେଉଥିଲା। ତାପରେ ରାତି 9ଟା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ମନା କରାହେଉଥିଲା। ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମନା କରାହେଉଥିଲା। ତ ଏଇଭଳି ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହିସାବରେ ସେମାନେ ସେଠି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣ ଏତିକି ବୁଝି
ପାରିଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ବ୍ୟବସାୟୀ, ବଣିକ, ଜାହାଜ ମାଲିକ, ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନେ କୁଲି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ତ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ? ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ମନେ ରଖିଥିଲେ। କ'ଣ ଡାକୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ? କୁଲି ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ମାନେ ନିଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ବ୍ୟବସାୟିକ, ବଣିକ, ଜାହାଜ ମାଲିକ, ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? କୁଲି ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ନିଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କଚେରୀ ଭିତରେ ପଗଡ଼ି କାଢ଼ି ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ମାନେ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ ସେଠି କରୁଥିଲେ, ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ମକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ତ ସେତିକିବେଳେ କଚେରୀ ଭିତରେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଗଡ଼ି କାଢ଼ି ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ପଗଡ଼ି ସେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ସେ ପଗଡ଼ିକୁ କାଢ଼ି ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଥରେ ସେ ରାତି 9ଟାରେ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କର ରୁଲ୍ ଥିଲା କି ରାତି 9ଟା ପରେ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ମାନେ ଜନସାଧାରଣ ରାସ୍ତା ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର, ପୋଲିସର ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ସେ ହେଇଥିଲେ। କିଏ? ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ସମସ୍ତ ହୋଟେଲ ତାଙ୍କୁ ରହିବାକୁ କୋଠରୀ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ସେଠି ଯେତେ ବି ହୋଟେଲ ଥିଲା, ତ ସେ ସମସ୍ତ ହୋଟେଲ ତାଙ୍କୁ ରୁମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନା କରି ଦେଇଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ରେଳଗାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେସନରେ ରେଳଗାଡ଼ିର ଗାର୍ଡ଼ ଓ ପୋଲିସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଜିନିଷପତ୍ର ସହ ଉକ୍ତ ରେଳ କୋଠରୀରୁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଠେଲି ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାନେ ତାଙ୍କର ରୁଲ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ଆଗରୁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି କ'ଣ ନା 9ଟା ରାତିରେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରିବେ ନାହିଁ, ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ରେଳଗାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ବଗିରେ ସେମାନେ ଚଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଯେତିକିବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ବଗିରେ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି, ତ ସେଠି ସେ ଜଣେ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ସହଯାତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ତ ଷ୍ଟେସନ ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେସନ ଆସିଛି, ତ ସେଇ ଷ୍ଟେସନରେ ରେଳଗାଡ଼ିର ଯେଉଁମାନେ ଗାର୍ଡ଼ ଆଉ ପୋଲିସ ମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ସେ ମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ବଗିରୁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଲେ ବା ଠେଲିକି ତାଙ୍କୁ ବାହାର ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ବଗିରୁ। ମାନେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଥିଲେ ଆପଣ ସେଥିରୁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ତ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ମନ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଉଠିଲା। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର, ସେ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ମନ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ପୁରା ବିଦ୍ରୋହୀ ହୋଇଉଠିଲା। ସେଠାରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ 1894ରେ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯିବ କି ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କେବେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? ତ 1894 ମସିହାରେ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣମାନେ ମସିହା ଗୁଡ଼ାକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ। 1894 ମସିହା 1894ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍ ନାମକ ଏକ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତ କ'ଣ କଲେ ନା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍ ନାମକ ଏକ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କଲେ। କେଉଁମାନେ? କିଏ? ନା ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, ତ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍ ନାମକ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କଲେ କି ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ କି ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ। ଏହି ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ସେ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆସେ କି ସଂଗ୍ରାମ ମାନେ ସତ୍ୟ ଆଉ ଅହିଂସା ଉପରେ ଆଧାରିତ କେଉଁ ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ର ସେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ? ତ ସେ ଅସ୍ତ୍ରର ନାମ ହେଉଛି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ମନେ ରଖିବେ, ସେ ଅସ୍ତ୍ରର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ସତ୍ୟ ଆଉ ଅହିଂସା, ହିଂସାର ଆଚରଣ ନେଉନଥିଲେ। ଅହିଂସା ହିସାବରେ ସେ ସମସ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି। 1906 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ 1894ରେ କ'ଣ ହେଲା ନା
କ'ଣ ହେଲା ନା ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ତିଆରି କରାଗଲା। ଆଉ 1906ରେ କ'ଣ ହେଲା ନା 1906 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସରକାର ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନିଜର ଅଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ସବୁ ସମୟରେ ନିଜ ସହିତ ବହନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କଲେ, ଗାନ୍ଧିଜୀ ଉକ୍ତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ। 1906 ମସିହାରେ କି ତାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କହିଲା କି କ'ଣ ନା ସମସ୍ତେ ନିଜର ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ସହିତ ସବୁବେଳେ ବହନ କରିକି ଚାଲିବେ, ଏଇଟା କମ୍ପଲସରି। ତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଯେତେବେଳେ କରିଦେଲେ, ଗାନ୍ଧିଜୀ ସେଇ ଆଇନ ଉପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ, କାରଣ ସେଇଟାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅସ୍ତ୍ର ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ପଢ଼ିବାରେ କି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଆଉ ଅହିଂସାର ଯେଉଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ସେ ମାନେ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ସେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରକୁ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ। 1906 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11, ମନେ ରଖିବେ 1906 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସଟା ଆସିସାରିଛି। ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ ଏମ୍ପାୟାର ଥିଏଟର ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ କେତେ ମସିହା 1906 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ କେଉଁଠି ନା ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ ଏମ୍ପାୟାର ଥିଏଟର, ତ ସେଇଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ ଏହି କଳା ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ। କେଉଁ କଳା ଆଇନ? ଏଇ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ଆଇନକୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ନା ନେଇକି ବୁଲିବେ, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଇ ଆଇନଟାକୁ ସେମାନେ କଳା ଆଇନ ହିସାବରେ ମାନେ ବେଆଇନ ଆଇନ କରାହେଇଛି ବୋଲି ତାକୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କଲେ ନା ଅମାନ୍ୟ କଲେ। କେତେ ମସିହା 1906 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ତାରିଖ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ ଏମ୍ପାୟାର ଥିଏଟରରେ ମାନେ କ'ଣ ଭାରତୀୟମାନେ ଏହି ଆଇନକୁ କଳା ଆଇନ ହିସାବରେ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ। ସରକାର ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀକୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏହି ଆଇନକୁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ କି ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଗଲା। କାହାକୁ ନା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ। ତ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ ହେଉଥିଲା, ତ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖାଗଲା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ। ଏହି ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ବିରୋଧରେ ସରକାରଙ୍କ ଦମନମୂଳକ ନୀତି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା କଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା, ସେଇ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ବିରୋଧରେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଦମନମୂଳକ ନୀତି ଥିଲା କି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଉଥିଲା, ସବୁ ଏମିତିକି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ କରିଦିଆଗଲା, ଏଇ ଦମନମୂଳକ ନୀତି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଲା। ତ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନୀତି ସଫଳ ହେଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେଉଁ ନୀତି ନେଇକି ଚାଲିଥିଲେ, ସେହି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନୀତି କ'ଣ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ସଫଳ ହେଇଛି, କାରଣ ସେଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଭାରତୀୟ ଆହୁରି କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣୀତ ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ ନିଷେଧ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ 1908 ଅଗଷ୍ଟରେ ନାଟାଲ ସୀମା ପାର ହୋଇ ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ ଗମନ କଲେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଣୀତ ଯେଉଁ ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ ନିଷେଧ ଆଇନ ଥିଲା, ତାକୁ ସେମାନେ ବିରୋଧ କଲେ। ତ ବିରୋଧ କରିକି ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଅନେକ ଭାରତୀୟ 1908 ଅଗଷ୍ଟରେ ନାଟାଲ ସୀମା ପାର ହେଇକି ସେମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ ଗମନ କଲେ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି, ଗିରଫ ମଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ସେହି ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା। ସେତିକିବେଳେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଥିଲେ, ତାପରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ ହେଇଗଲେ ଅକ୍ଟୋବରରେ। ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଶମିତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା। ଆଉ ମାନେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ବହୁତ ଭାବରେ କ'ଣ ହେଲା, ବଢ଼ି ଚାଲିଲା।
1913 ମାର୍ଚ୍ଚ 14ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇ ନଥିବା ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇ ନଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ବିବାହର ସ୍ୱୀକୃତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଗଲା। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। କ'ଣ କଲେ ନା 1913 ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। 1913 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ'ଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ତ 1913 ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବିବାହ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର, ତ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇନଥିବା ଆଉ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇନଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ବିବାହର ସ୍ୱୀକୃତିକୁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଦିଆଗଲା। ଏହା ବିରୋଧରେ ସଂଗଠିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଶେଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଶେଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନୂତନ ସଂଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ହାର ମାନିଲେ ଏବଂ କେତେକ ଅପମାନଜନକ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନୀତି ତାଙ୍କର ବହୁତ କାମ ଦେଲା, ଯେଉଁଟାକି ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅପମାନଜନକ ଆଇନ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତିକ ସବୁ କରିଥିଲେ ସବୁକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ। ସେ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ କିଏ ନା ଜେନେରାଲ ସ୍କଟ୍ସ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ସେତିକିବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ, ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ନା ଜେନେରାଲ ସ୍କଟ୍ସ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା 1915 ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭାରତକୁ ଫେରିଲେ। କେତେ ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭାରତକୁ ଫେରିଲେ ନା 1915 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭାରତକୁ ଫେରିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ ନା ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ସେ କେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଭାରତକୁ ଫେରିଥିଲେ ନା 1915 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ। ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ, ଏଗୁଡ଼ା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିବ 1 ମାର୍କର। ଗୋଖଲେଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଗାନ୍ଧିଜୀ 1 ବର୍ଷ କାଳ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ ଓ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଭ୍ରମଣ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ମନୋଭାବକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ 1 ବର୍ଷ ପୁରା ଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତି କ'ଣ ମନୋଭାବ ଅଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କର ମହାନ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମହାନ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱକବି କିଏ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ପଚାରି ପାରନ୍ତି କିଏ ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ, କିଏ ନା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। 1916 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ନିକଟରେ ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା, ନିଷ୍ଠା ଓ ନିର୍ଭୀକତାର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା, ନିଷ୍ଠା ଓ ନିର୍ଭୀକତାର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମତରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଅର୍ଥ ଭୀରୁତା ନୁହେଁ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ, ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତାହେଲେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଓ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। 1917ରେ ଇଂରେଜ ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ବନ୍ଦ ନ କଲେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ବନ୍ଦ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା 1917 ମସିହାରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଇଂରେଜ ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବନ୍ଦ ନ କଲେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବନ୍ଦ କରିପାରିଥିଲେ। ତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଭାରତରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ କେତେକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଫଳତା ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଆଣିଥିଲା। ତ ଇଏ ଥିଲା ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ, ତାଙ୍କର ବିବାହ, ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା, ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣଙ୍କୁ
बहुत ही भल लगी निश्चिंत भाव में डेट गुड़ाक भल भाव में मन रखु किसी इतिहास को बारंबार शुणिले आमर जिनस गुड़ाक मन रही जाए बारंबार बारंबार शुणु जी पढ़ा अपेक्षा माने बारंबार शुणिले बहुत जिनस मन रही जाए तो निश्चिंत भाव में वीडियोटी आपन को बहुत ही हेल्पफुल हम तो वीडियोटी केमती लगला निश्चिंत भाव में कमेंट करेंगे सांग मान सहित शेयर करेंगे चैनल नुआ थिले निश्चिंत भाव में चैनल टी को सब्सक्राइब कर रखिए थैंक यू ऑल ऑफ यू जय जगन्नाथ।